Dear students, happy morning to all of you. Hope all of you are fine and safe. I greet and welcome all of you to the online class of Ananda Multimedia School and College. Today I am back with a new lesson focusing on a very important topic. Today I will teach you plant physiology, and if you hear me attentively, if you hear all the session of the plant physiology attentively, plant physiology may seem like the simplest subject in the world to you, and I will try to make all the topic crystal clear to you. So, without making any delay, let's get started. Students, today we are on the chapter 4, Bioenergetics. The Bengali meaning of bioenergetics is Jiboni Shakti, and today I'll talk about photosynthesis. The word photosynthesis was first introduced by scientist Barnes. I'm writing the name Barnes. Scientist Barnes at first introduced the word photosynthesis, and if I break the word photosynthesis, I will get what? Have a look. Photosynthesis. Synthesis. And if I break this, I will get two words. Number one is photos, and number two a synthesis. Synthesis. Photos means light, and synthesis means the combining of separate materials, and in case of photosynthesis, the combining of different raw materials. So this is the meaning of photosynthesis. And now I will discuss about the definition of photosynthesis. Okay, students, definition. The complex biochemical process by which chlorophyll containing living cells. Students, I will explain the definition simultaneously in Bengali also. Okay? The complex biochemical process, that means jotil joibo rashayonik prokriya. Why it is jotil? Because তোমার মনে হচ্ছে যে ফটোসিনথেসিস খুব সিম্পলি সুগার তৈরি হয়ে যাচ্ছে, গ্লুকোজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, নট দ্যাট। এটা বিশাল একটা সিরিজ, একটা রিঅ্যাকশনের পরে আমরা সিম্পল সুগারটা পাচ্ছি, এজন্য এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স। খুব জটিলভাবে এটা তৈরি হয়, যতটা শুনতে সহজ ঠিক ততটাই জটিল তার প্রসেসিং। And biochemicals, that means জৈব রাসায়নিক. Why it is biochemical? Because it is happening জৈবিকভাবে জীবদেহে, জৈবিকভাবে জীবদেহে তৈরি হচ্ছে। So it is biochemical process, and chemically that means water and carbon dioxide react chemically. So chemical, and why bio? Because এটা জৈবিকভাবে জীবদেহে সংগঠিত হচ্ছে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার কেমিক্যালি রিয়াক্ট করছে, এই জন্য বায়ো মিন্স এটা এবং কেমিক্যাল মিন্স এটা। বাই হুইচ ক্লোরোফিল কন্টেইনিং লিভিং সেলস, তার মানে যেই সমস্ত সেলেদের ক্লোরোফিল আছে, কাদের আছে? গ্রিন প্ল্যান্টসদের আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সাইট অফ ফটোসিনথেসিস? অবভিয়াসলি দ্য লিভ। অ্যাগেন another green parts, that means the green stems, calyx and other green parts of the plant are capable of producing the simple sugar. Okay? Absorb water and carbon dioxide from the environment. You know, students, from where carbon dioxide the plant gets? Carbon dioxide from the atmosphere, and water, capillary water from the soil. Okay? And in the presence of a sunlight, through the chemical reaction produces simple sugar. সানলাইটের সূর্যালোকের উপস্থিতিতে থ্রু দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশন, রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে, তার মানে যদি সানলাইট না থাকে, ওয়াটার এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পেলেও ফটোসিনথেসিস কিন্তু হবে না। তাই বলা হচ্ছে ইন প্রেজেন্স অফ সানলাইট কে কে রিয়াক্ট করছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার কেমিক্যাল রিয়াকশানে প্রডিউস করছে সিম্পল সুগার। সিম্পল সুগার আরও আছে, যেমন আমরা সিম্পল সুগার বলতে
গ্লুকোজ লিখেছি, আবার সুক্রোজ হতে পারে, ফ্রুক্টোজ হতে পারে, কিন্তু এখানে তৈরি হয় গ্লুকোজ। বাইন্ডস সোলার এনার্জি টু দ্য রেজাল্টিং ফুড। সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ হয় কোথায়? রেজাল্টিং ফুডে, প্রস্তুতকৃত খাবারে। সৌরশক্তি সান তো লিমিটেড সোর্স, এটা আমাদের কোনো শেষ নেই, এবং ইউ নো দ্যাট দ্য সোর্স অফ এনার্জি ইজ দ্য সান। কিন্তু সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে, হাঁ করে আমরা যদি দাঁড়িয়ে থাকি, এই সূর্যের সানলাইটটাকে আমরা খেতে পারবো না। একটা মিডিয়াম লাগবে এই সানলাইট, এই সকল শক্তির উৎস তো হচ্ছে সূর্য, কিন্তু সেই সূর্যের শক্তিটাকে আমি কেমন করে পাবো? আমি সূর্যের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আমি এটা খেতে পারবো না, কিন্তু আমার তো এই শক্তিটা লাগবে, তাহলে আমি কীভাবে পাবো? এখানে একটা মিডিয়া কাজ করছি, সে হচ্ছে প্ল্যান্ট সেই সোলার এনার্জিটাকে কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করছে। কোথায়? ফটোসিনথেসিস প্রসেসে করে তার মধ্যে জমা রাখছে। আমরা যখন ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি প্ল্যান্টের উপর ডিপেন্ড করে এটা খাচ্ছি, তখন আমরা সেই এনার্জিটাকে ইনডিরেক্টলি নিতে পারছি, কিন্তু আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা এটা কোনো মতেই পাবো না সানলাইটের মাধ্যমে যদি গ্রিন প্ল্যান্টস সেই খাদ্যটা তৈরি না করে। বাইন্ড সোলার এনার্জি টু দ্য রেজাল্টিং ফুড, দ্যাট মিনস দ্য সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ হয় কোথায়? খাদ্যের মধ্যে, প্রস্তুতকৃত খাদ্যের মধ্যে, অ্যান্ড প্রডিউসেস দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন অ্যাজ কার্বন ডাইঅক্সাইড। তার মানে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হয়। গৃহীত মিন্স যতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড প্ল্যান্ট নিচ্ছে, ঠিক ততটা অক্সিজেন সে এনভায়রনমেন্টে রিলিজ করে দিচ্ছে। ইটস কল্ড দ্য ফটোসিনথেসিস। এই প্রসেসটাকে ফটোসিনথেসিস বলে। তোমরা যদি ফটোসিনথেসিসের এই ডেফিনেশনটা শিখতে পারো, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো জানতে পারবে, আর ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো যদি তুমি জানতে পারো, তাহলে তুমি ডেফিনেশনটা লিখতে পারবে। আমাদের বইতে খুব সিম্পলভাবে লেখা থাকে, কিন্তু সেই সিম্পলভাবে লেখা থাকলেও এর খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে হলে আমাদের এই ডেফিনেশনটা জানতে হবে। তাহলে আমরা দেখো কয়টা ক্যারেক্টারিস্টিক পাচ্ছি। নাম্বার 1, it is a complex biochemical process, right? Second one is the chlorophyll containing living cells হতে হবে, cell must be living and must have the what? The chlorophyll. And number 3, কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার কেমিক্যালি রিঅ্যাক্ট করবে। তার মানে আমার কার্বন ডাইঅক্সাইডও প্রেজেন্ট থাকতে হবে এবং ওয়াটারও অ্যাভেলেবেল হতে হবে। এবার নেক্সট ওয়ান হচ্ছে যে সিম্পল সুগার তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ দ্য 4th পয়েন্ট। অ্যান্ড 5th পয়েন্ট ইজ দ্য binds solar energy to the resulting food, সৌরশক্তির আবদ্ধকরণ হচ্ছে। অ্যান্ড নাম্বার 6 ইজ দ্য গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন রিলিজ করছে। তাহলে এটা ছিল আমাদের কি? এটা ছিল আমাদের ডেফিনেশন অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফটোসিনথেসিস। অ্যান্ড দেন উই উইল লার্ন অ্যানাবলিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক প্রসেস। কেন অ্যানাবলিক ক্যাটাবলিক কেন জানবো? বিকজ ফটোসিনথেসিসের সাথে এর রিলেশন আছে। আমাদের বইতে হয়তো নেই, কিন্তু ফটোসিনথেসিসকে খুব ভালো, খুব নিগূঢ়ভাবে, খুব কাছে থেকে জানতে হলে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট প্রত্যেকটা টার্ম, বইতে তো লেখা থাকে ড্রাই ওয়েট ইনক্রিজ করে, অ্যানাবলিক প্রসেস, ক্যাটাবলিক প্রসেস, আমরা তো মুখস্থ করে যাই, কিন্তু ছোটো ছোটো টার্মগুলোর কী মানে এবং কেন এটাকে বলা হচ্ছে আমরা সব ডিটেলস জানব, রাইট? স্টুডেন্টস, অ্যানাবলিক রিয়াকশন, অ্যানাবলিক মিনস হচ্ছে এটা একটা বায়োকেমিক্যাল প্রসেস বলবো। ইন কেস অফ ফটোসিনথেসিস আমরা এটাকে বায়োকেমিক্যালি প্রসেস বলবো। আদারওয়াইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ অ্যানাবলিক প্রসেসের কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে। সেই ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে ইন প্রেজেন্স অফ এনার্জি, অথবা এটার মধ্যে এনার্জি রিকোয়ার্স, দ্যাট মিনস ইট রিকোয়ার্স এনার্জি। অ্যান্ড দেন নাম্বার 2, simple substances or simple molecules combine and produce the complex or larger molecule. That means complex or larger molecule. And number 3, increase dry weight. দ্যাট মিনস অ্যানাবলিক প্রসেস হচ্ছে তেমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে এনার্জি রিকোয়ার হয়। তাহলে আমাদের ফটোসিনথেসিসে এনার্জি কি? সানলাইট। তাহলে মিলে গেল প্রথম ক্রাইটেরিয়াটা। এবং কমপ্লেক্স অথবা লার্জার মলিকিউল তৈরি হয়
সিম্পল অথবা স্মলার মলিকিউল থেকে। তাহলে সিম্পল স্মলার মলিকিউলকে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার অ্যান্ড কমপ্লেক্স কি গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে, তাহলে এই ক্রাইটেরিয়াটাও মিলে গেল। অ্যান্ড ইনক্রিজেস ড্রাই ওয়েট, তোমরা অনেকেই ড্রাই ওয়েটটা জানো না, কিন্তু বিভিন্ন বইতে এটা লেখা থাকতে পারে যে ড্রাই ওয়েট। আই এম এক্সপ্লেনিং হোয়াট ইজ ড্রাই ওয়েট। দ্য নিউলি ডেড অর জাস্ট ডেড, দ্যাট মিনস সদ্য মৃত। নিউলি ডেড অর জাস্ট ডেড কোনো লিভিং অর্গানিজমকে যদি আমরা 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 24 আওয়ার্সের জন্য রেখে দিই, তাহলে 24 আওয়ার্স পরে আমরা দেখব যে এর যে সরস বা জলীয় বা অ্যাকুয়াস পার্ট আছে সেটা চলে গিয়েছে এবং এর ওয়েটটা 60 থেকে 70% কমে গিয়েছে। তখন আমরা যে নিট মাসটা পাবো তাকে বলা হচ্ছে ড্রাই ওয়েট। তাহলে আমি সদ্যমৃত বা ফ্রেশলি বা নিউলি ডেড কেন বলছি? বিকজ কোনো লিভিং সাবস্টেন্সকে তো আমি 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এমনিতেই রাখতে পারবো না, এটা এমনিতেই মরে যাবে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে জাস্ট ডেড অর নিউলি ডেড কোনো লিভিং বডিকে ইফ উই লিভ ইট at 75 degrees centigrade for 24 hours, after 24 hours we will get that its weight decreases just 60 to 70%, and the net mass we get is known as the dry weight. এটাকেই বলা হয় ড্রাই ওয়েট। ফটোসিনথেসিসে ড্রাই ওয়েট ইনক্রিজ করে, স্বাভাবিক, কারণ এখানে শরীরে একটা নতুন জিনিস তৈরি হয়। কি তৈরি হয়? গ্লুকোজ তৈরি হয়, তাহলে তার ওয়েটটা এমনিতেই বাড়বে। সো ফটোসিনথেসিসকে আমরা অ্যানাবলিক রিয়াকশন বা উপচিতিমূলক বিক্রিয়া বলবো। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ক্যাটাবলিক। এটা তোমার এমনি জানার দরকার, যেহেতু তুমি অ্যানাবলিক জানছো। ক্যাটাবলিক অপোজিট অফ অ্যানাবলিক, দ্যাট মিন ইট রিকোয়ার্স এনার্জি, অ্যানাবলিক, অ্যান্ড ক্যাটাবলিকে ইট প্রডিউসেস এনার্জি, প্রডিউসেস এনার্জি। এটাতে এনার্জি লাগবে, এটাতে এনার্জি তৈরি হবে। অ্যান্ড নাম্বার 2, স্মলার আর সিম্পল মলিকিউলস কম্বাইন করে একটা কমপ্লেক্স আর লার্জার মলিকিউল তৈরি করছে। আর এখানে লার্জার আর কমপ্লেক্স মলিকিউল সেটা কি করছে? কমপ্লেক্স মলিকিউল থেকে সিম্পল মলিকিউল তৈরি হচ্ছে। অ্যান্ড নাম্বার 3, ড্রাই ওয়েট এটাতে ইনক্রিজ করে, ড্রাই ওয়েট এটাতে ডিক্রিজ করে। ডিক্রিজ ড্রাই ওয়েট। তাহলে ফটোসিনথেসিসকে আমরা ক্যাটাবলিক বলবো নাকি অ্যানাবলিক বলবো? উই উইল সে ইট অ্যানাবলিক, বিকজ ইন কেস অফ ফটোসিনথেসিস এনার্জি রিকোয়ার্স and the simple water and carbon dioxide react and produce complex glucose, and dry weight increases. So photosynthesis is a type of anabolic reaction, right? Now the chemical reaction of photosynthesis. Okay, I am writing. In photosynthesis we need only a cup. Koyekare ka and po. Ka means carbon dioxide and po means pani, tar mane water. So আমরা প্রথমে নিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার। এই যে ঢেউ ঢেউ করে আমরা অ্যারো দিচ্ছি, এটা হচ্ছে সানলাইটের ফোটন পার্টিকেল বা ফোটন কণা। এগুলো হচ্ছে ফোটন ইন প্রেজেন্স অফ ক্লোরোফিল, অবভিয়াসলি। Carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll produce what? Glucose, and that means GO, and obviously কিছু পানি তৈরি করবে। G means glucose and O means oxygen. C6H12O6 plus O means oxygen, and then water. স্টুডেন্টস, একটা জিনিস দেখো, এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেই আমার এই গ্লুকোজটা তৈরি হচ্ছে, বিকজ এই পাশে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার তো কোনো সি নেই, অনলি এখানেই সি আছে, আর এখানে আমি সি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এটা অবভিয়াস যে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেই আমার গ্লুকোজটা তৈরি হচ্ছে। আবার দেখো এই ওয়াটার থেকে কি তৈরি হচ্ছে? অক্সিজেন। তাহলে আমরা এখন একটা জিনিস শিখব, photosynthesis is called oxidation reaction. Why? Oxidation means জারণ,
and a reduction means বিজারণ। ওকে, জারণ মিন্স ছাড়ন, আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি। জারণ মিন্স ছাড়ন মানে ছেড়ে দিচ্ছে বা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। দেখো এখানে H2O আছে আর এই জায়গাটাতে আমি অনলি ও পাচ্ছি তো, তাহলে আমার কে চলে গেল, কে গায়েব হয়ে গেল? হাইড্রোজেন গায়েব হয়ে গেল। তাহলে কেউ একজন ছেড়ে যাচ্ছে, গায়েব হয়ে যাচ্ছে। তো জারণ মানে ছাড়ন, তার মানে এখানে আমার অক্সিডেশন হচ্ছে। আর তোমরা তো জানো অক্সিডেশন মানে হচ্ছে -H। তাহলে দেখো এখানে Hটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, গায়েব হয়ে যাচ্ছে, ছাড়ন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা হবে জারণ মানে অক্সিডেশন। এবার দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড। কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে কি ছিল? CO2 তো, তাহলে CO2টা দেখো সি আছে, ও আছে, তাহলে একটা কে যেন নতুন এখানে জয়েন করলো? হাইড্রোজেন। তাহলে আমরা জানি যে রিডাকশনে হাইড্রোজেন প্লাস হয়, তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো? আমরা এটাকে বলবো রিডাকশন। ওকে, তাহলে তোমরা বুঝে গিয়েছো এটা একই সঙ্গে জারণ এবং বিজারণ দুটোই হচ্ছে। সো ইট ইজ কল্ড দ্য অক্সিডেশন রিডাকশন রিঅ্যাকশন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমরা একটু ব্যালেন্স করি। একদম ছোট্ট করে দেখো C6, এখানে কার্বন কয়টা আছে? 6 তো, তাহলে আমরা চুপটি করে এখানে একটা 6 দিয়ে দিলাম, ঠিক তো? আচ্ছা, আমরা জানি যে গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইডের সমপরিমাণ কি তৈরি হয়? অক্সিজেন। তাহলে আমরা অক্সিজেনে একটা 6 দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এইবার দেখো আমার হাইড্রোজেন মানে ওয়াটার আর কি, ওয়াটার লাগছে 12। আরেকটা কথা মনে রেখো, সেটা হচ্ছে গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হয় এবং যতটা পানি নেওয়া হয় তার অর্ধেক পরিমাণ আমাদের এইখানে কি তৈরি হবে? পানি এখানে তৈরি হবে, আর বাকিটুকু হচ্ছে তোমার অক্সিজেনের জন্য লাগবে। তাহলে আমরা ব্যালেন্স করে ফেললাম 6 carbon dioxide and 12 molecule of water in presence of sunlight and chlorophyll produce glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water, and oxidation and reduction are happening simultaneously. So photosynthesis is called an oxidation reduction reaction. Okay, students, I hope all the problems are solved. If you have any type of problem or queries, write in the comment section. I will try to clear the doubt. Till today, take care. See you later.